अवगुण मेरिया हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिख खाए माया मोह परम पै भूलै सुत दारा स्यों प्रीत लगाए एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाए एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो सरनाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो सरनाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारियो, आप जी वड्डे भागां वाले जो इन्ने प्यार दे नाल इस ब्रह्म दी बाणी दी विचार सुन रहे हो। जपजी साहिब जी दी 8वीं पौड़ी दी पहला विचार कीती सी। आप जी नूं दस्या सी कि गुरु नानक पातशाह ने सुनन दे उपर बहुत महत्ता दसी है। गुरु नानक पातशाह ने जपजी साहब दे विच 4 पौड़ियां सुनन दी महत्ता दियां दसियां ने। 8वीं पौड़ी, 9वीं पौड़ी, 10वीं पौड़ी ते 11वीं पौड़ी। सो 8वीं पौड़ी दी विचार आपां पहला कीती है। अज आपां कोशिश करांगे मालिक सच्चे पिता वाहिगुरु रहमत करन बाकी दियां रहिंदियां 3 पौड़ियां दी व्याख्या विचार कर सकीए। गुरु नानक पातशाह 9वीं पौड़ी दे विच फरमा रहे ने, सुनिया ईसर ब्रह्मा इंद सुनिया मुख सलाहण मंद सुनिया जोग जुगत तन भेद सुनिया शास्त्र सिमरत वेद नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नाश। गुरु नानक पातशाह इस 9वीं पौड़ी दे विच सुनन दी महत्ता नूं समझाते हुए आपां नूं कह रहे ने कि सुनन दे नाल हुण थोड़ी विचारन वाली गल है कि किस सुनन दी इन्नी महत्ता हो रही है। जिवें असी पिछली पौड़ी दे विच समझिया सी कि सुनना
ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਬਾਝੋਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਸੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰੁਤਬੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੇਵਲ ਮਾਤਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ? ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੂਪਾਂਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਜ ਸੋਧ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਿ ਤੂੰ शिव जी दे गुण अख्तियार कर लेगा। तेरे अंदर ब्रह्मा दे गुण पैदा हो जाएंगे, तेरे अंदर इंद्र दे गुण पैदा हो जाएंगे। एडा वड्डा रुतबा केवल सुनन दे नाल प्राप्त हो सकता है। सुनिया ईश्वर ब्रह्मा इंद, तीन देवतियां दे गुण तेरे अंदर आ जाएंगे। अगे कह रहे ने सुनिया मुख सलाहण मंद, मुख सलाहण। हुण मुख सलाहण भाव ओ मुखड़ा, ओ मुंह, ओ जीभा, ओ रसना सिर्फ सलाह करन लग पवेगी। किहड़ी? मंद, जेड़ा मंदे कर्मां वाला व्यक्ति है। भाव बेशक व्यक्ति मंदा सी, माड़ा सी, कर्म माड़े सी, लेकिन जदों अनहद शब्द सुनन लग पिया, नाद दे नाल सुरत जोड़ लई, तां वो व्यक्ति भी उस मालक की सिफत सलाह करन लग पिया सुनन दे नाल। कहंदे सुनिया मुख सलाहण मंद, मंदे व्यक्ति भी उस मालक की सराहना करन लग पैंदे ने जो इस अनहद शब्द दे नाल, नाद दे नाल जुड़ जाते हैं। सुनिया जोग जुगत तन भेद। देखो गुरबाणी दे विच फरमान के मन मंदर तन वेश कलंदर, घट ही तीरथ नावा। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बावड़ जन्म नाया। हुण आ फरमान कहंदे सिद्ध हो जाएगा, इस फरमान नूं कमा लेगा सुन दे नाल। की कह रहे ने गुरु नानक पातशाह कहंदे सुनिया जोग, जोग तो भाव हुंदा जुड़न दी कला।
जुगत तरीका विधि तन भेद, इस शरीर दे अंदर दे भेद जान जाएगा। जोग जुड़ना जान जाएगा, जुड़न दी उस मालिक नाल जुड़न दी, प्रभु नाल जुड़न दी जुगत ते इस तन दे अंदरले भेद समझ जाएगा। उस अनहद शब्द नाल जुड़ के उस नूं सुणन दे नाल सुनिया जोग जुगत धन भेद, सुनिया शास्त्र सिमरत वेद। सुनन दे नाल जिन्ने शास्त्र ने, जिन्नियां सिमरतियां ने, जिन्ने वेद ने, सारियां दे अंदर छिपिया होया असल ज्ञान दा भेद तेनू पता चल जाएगा केवल सुनन दे नाल। इसनूं सुनन दे नाल प्यारिया अनहद शब्द की गल की जा रही है, नाद की गल की जा रही है। सुनिया शास्त्र सिमरत वेद, शास्त्रां दा, सिमरतियां दा, वेदां दा तैनूं ज्ञाता हो जाएगा। ओदे अंदर की गल की जा रही है वो तैनूं पता चल जाएगी, उस भेद की गल पता चल जाएगी। नानक भगता सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं कि भगता सदा विगास, जिहड़े उस प्रभु भगती दे विच मस्त ने, जिहड़े उस मालिक दी आराधना दे विच लगे हुए ने, नाम दी कमाई दे विच लगे हुए ने, उन्हां दे अंदर हमेशा आनंद बनिया रहिंदा है। सुने दुख पाप का नाश, उस अनहद शब्द नूं सुनन दे नाल उन्हां दे अंदर दे विकार सब खत्म हो जाते हैं। दुख पाप का नाश, वो इस चीज तो ऊपर उठ जाते हैं, दुखों तो और पापां तो छुटकारा हो जाता है, अंदर दे विकारां तो छुटकारा हो जाता है। सो 9वीं पौड़ी दे विच गुरु नानक पातशाह ने देवी देवतियां दे रुतबे, उन्हां दे गुणां, मंदे व्यक्तियां नूं सुनन दे नाल मालिक दी सिफत सलाह करन दी उपमा प्राप्त हो जाती है। उस प्रभु पिता परमात्मा दे नाल जुड़ना किवें है, जोग जुगत धन भेद ओदे नाल जुड़ना किवें है, और इस तन दे अंदर बैठे कलंदर नूं किवें जानना है। शास्त्रां दा, सिमरतियां दा, वेदां दा ज्ञाता हो सकता है। गुरु नानक पातशाह ने 9वीं पौड़ी दे विच सुनन दी महत्ता इस तरीके नाल वर्णन कीतियां ने। सो प्यारिओ, अनहद शब्द दी गल कीती जा रही है। जदों आपां ऐसे मनुखां दी संगत करांगे, ऐसे महापुरुषां की संगत करांगे जो जुड़े हुए ने, ऐसे संतां की संगत करांगे तां इस अनहद शब्द नूं सुनन दी कला वो दस देणगे। नाम की है, नाद की है, ओंकार की है, ये भेद वो दस देणगे। सो ये सारियां कलावां ओंकार नूं सुनन दे नाल ही प्राप्त होंदियां ने। अगली 10वीं पौड़ी दे विच गुरु नानक पातशाह फरमा रहे ने, सुनिया सत संतोख ज्ञान, सुनिया 68 का स्नान, सुनिया पढ़ पढ़ पावै मान, सुनिया
ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 10ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ। ਸਤ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਸੰਤੋਖ ਔਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤ, ਕੀ ਸਤ? ਕਿ ਇਹ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੋ ਗੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਗੁਣ ਉਸ ਬੂੰਦ ਦੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਗੁਣ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਤ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਮਰ ਹੈ, ਸਤ ਹੈ, ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਨਾ ਮਰਦਾ, ਨਾ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਭੇਦ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਅਮਰ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨਾ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਕਿ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ। ਗਿਆਨ ਕੀ? ਆਤਮ ਗਿਆਨ। ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਤਮਾ ਹਾਂ। ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਤਮਾ ਕਦੀ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਤਮਾ ਨਾ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਜਰਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੱਡੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਫੜੋਗੇ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਦੀ, ਜਲੰਧਰੋਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲੋਗੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਹੀਕਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੰਮਣ ਔਰ ਮਰਨ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ। ਸੁਣਿਆ 860 ਕਾ ਇਸਨਾਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਮਾਤਰ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
68 ਤੀਰਥ ਹੋਣਗੇ, 68 ਤੀਰਥ। ਪਿਆਰਿਓ, ਤੀਰਥ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਭਗਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਪਾਏ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ, ਭਗਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਆਰਿਓ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਣਿਆ, ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੈ ਮਾਨ, ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਕੀ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੈ ਮਾਨ? ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਨਾਦ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਭੇਦ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਯਾਮਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪਰਮ ਪਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਦ ਔਰ ਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭੇਦ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਣ ਯਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ, ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੈ ਮਾਣ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਮਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੁਣਿਆ, ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ 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 ਨਾਦ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੁੜਦਿਆਂ ਜੁੜਦਿਆਂ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਨਾਦ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਭਿਆਸੀ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਿਆਂ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੰਦੂ ਘਾਰਾ, ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੰਦੂ ਘਾਰਾ, ਧਰਨ ਨਾ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ, ਨਾ ਦਿਨ ਰੈਣ ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ, ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਲਗਾਏਗਾ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੰਦੂਕਾਰਾ, ਧਰਨ ਨਾ ਗਗਨ ਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ, ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ, ਨਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਨਾ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੰਦੂਕਾਰਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਲਗਾਏਗਾ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਕਹਿ ਰਹੇ 10ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਰੋਲ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 10ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਸੀ। ਆਓ 11ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ, ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੁਣਿਆ ਅੰਦੇ ਪਾਵੇ ਰਾਹ, ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾਹ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਭਾਵ 11ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 11ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਾ ਗੁਣਾ, ਸਾਰਾ ਗੁਣਾ ਮਤਲਬ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ, ਗਾਹ ਸਮੂਹਕ ਗੁਣ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ। ਸਾਰਾ ਗੁਣਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਾਹ, ਗਾਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ, ਵਸ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਦਵੀਆਂ। ਸੇਖ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਪੀਰ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਅਤ ਪਦਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਦਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੇਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੇ ਰਾਹ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਨਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਅਗਿਆਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਨਾਦ ਨਾਲ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਅਗਿਆਨੀ ਪਾਵੇ ਰਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਕਾ, ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸਗਾਹ, ਅਸਗਾਹ ਮਤਲਬ ਭਾਵ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਗਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਚਲਾਏਵਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਇਹ ਅਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਲਾਏ ਵਾਣ ਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦੇ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ, ਤਾਰ ਲੈ ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ। ਹੁਣ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿਤ ਸਰਵਰ ਭਈਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਭਾਵਕ ਤਨੈ ਕੀਆ, ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖੈ ਤੈ ਡੁਬੀ ਅਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੈਠੀ, ਭਾਈ ਮਨੁੱਖਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਤਿਤ ਸਰਵਰ ਐਸੇ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਈਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਨਿਵਾਸ ਆ ਕਿੱਥੇ? ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਨੈ ਕੀਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਮੋਹ, ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਦਲਦਲ ਹੈ। ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹਮ ਦੇਖਿਆ ਤੈ ਡੁਬੀਏ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਔਰ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਦਾ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ, ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਗਾਸ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਦੇ, ਆਨੰਦਿਤ ਅਵਸਥਾ ਚ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਕਿਉਂ ਆਨੰਦਿਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਸ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਨਾਦ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦਾ ਸੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁੱਧ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਓਂਕਾਰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਨਾਦ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਉਸ ਓਂਕਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਐਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ में रहा ना हूँ। सो मुझ में रहा ना हूँ, जे इस ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੋ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹ ਗੁਰੂ। ਇਸ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਭੀ ਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਵੇ, ਨਾਭੀ ਪੂਰੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿਚੋਵੇ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਖਾਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰਤ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੀੜ ਸਿੱਧੀ करके फिर अभ्यास करना है। और इस अभ्यास ਦਾ आप जी ਨੂੰ थोड़े दिन ही पता करके पता चल जाएगा। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਊਰਜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਸਤੀ ਆਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ, ਸਾਧੂ ਤੋਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਸ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਗਿਆਸੂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਜਗਾ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,